2026 results lo every year laane last 4 years nunchi Sri Chaitanya students 300 ki 300 mark tho paatu all India first rank in general category isari iddaru pillalaki vachindi Mohit and Chandrasekhar. So every single year ade mark maintain cheyadam it's not easy. I'm so proud that our students and staff have been able to deliver that. మోహిత్ కి సెషన్ 1 లోనూ 300 వచ్చి 100% వచ్చింది, సెషన్ 2 100% వచ్చింది. అయితే చంద్రశేఖర్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ సక్సెస్ స్టోరీ. సెషన్ 1 లో తను అనుకున్నంత బాగా చేయకపోయినా సెషన్ 2కి వచ్చేసరికి 340 మార్క్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తో తెచ్చుకోగలిగాడు. అంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ బాయ్ అండ్ ఆ కరేజ్, భయపడకుండా ఒకసారి తగ్గినంత మాత్రాన ఏం ఇబ్బంది లేదు, నెక్స్ట్ సెషన్ బాగా చేస్తానన్న ధైర్యంతో హీస్ డన్ వెల్. రేపు అడ్వాన్స్ కూడా డెఫినెట్లీ చాలా బాగా చేస్తాడు. ఈ మెయిన్స్ 2026 లో సెషన్ 1 పేపర్స్ బాగా టఫ్ గా ఉన్నాయి అండ్ అంబిగ్యువస్ గా కూడా ఉన్నాయి. సెషన్ 2 పేపర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ లానే ఉన్నాయి. టఫ్ గా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా మన పిల్లలు చాలా బాగా చేయగలిగారు. అయితే శ్రీ చైతన్యలో ద క్వాలిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, క్వాలిటీ ఆఫ్ అనాలిసిస్, ఎగ్జామ్ అయ్యాక అనాలిసిస్ కానీ పిల్లలకి ఇచ్చే ఏ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు తప్పైనాయి, ఏ రేంజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తప్పులు చేశారు, ఎట్లా దాన్ని మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి అన్న సిస్టమ్, పోస్ట్ ఎగ్జామ్ అనాలిసిస్ కరెక్ట్ గా ఉండటం మూలాన చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం మంత్ ఆన్ మంత్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. సో దట్ సిస్టమ్ ఈస్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ ఫర్ దెమ్. So I'm so happy to see this result today, and coming advanced Goda, I'm sure they'll do wonderfully well. Hello everyone, I'm Adarsh and I've achieved already a rank in JEE 2026. So right now I'm feeling very happy. I'm glad that almost hardly I put through has finally paid off. And my main focus during this preparation was on gaining accuracy. To gain accuracy in what I do, to gain perfection in whatever I solve. My teachers really helped me a lot with that. We had regular group discussions without classes that helped me, gain confidence and build clearer concepts. That really helped me make my exam. Other than that, the role of my parents was huge. They really supported me through every step, and that is immeasurable. And my peer group at the institute was really good. They are all very competitive people, and we always motivate each other to move forward. And I think that was it about my motivation. నా పేరు చంద్రశేఖర్. నాకు JEE 2026 సెషన్ 2లో 300 out of 300 వచ్చి ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఓపెన్ కేటగిరీ. దీనికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇందులో మా నాన్నగారి పాత్ర చాలా ఉంది. అలాగే చైతన్య ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నాకు బాగా బెనిఫిట్ అయింది. మార్క్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. మార్క్స్ తగ్గినప్పుడు ఫ్యాకల్టీ కానీ మా పేరెంట్స్ కానీ అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఉంది. With so much success, hard work, they have come here. Congratulations to each and every one of you, and welcome to our Sri Chaitanya press meet to all our dear press and media friends, all our students, parents, all the administrators and faculty of Sri Chaitanya. Welcome. And every one of us together as a team, we have created this day today. And what's amazing is 4th year in a row we have 300 on 300 with all India first rank in open category. We did it again. It's a very proud moment for all of us at Sri Chaitanya today, for all our students, staff, administrators, faculty, non-academic staff and parents. We're extremely happy and students. Today, another special factor is, in our country, నలుగురు పిల్లలకి 300 and 300 వస్తే 300 కి దాంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు శ్రీ చైతన్య పిల్లలే. And our classroom students who have been with us for years. So 2 out of 4 300s are from Sri Chaitanya. అదే కాకుండా 700 percentiles are from Sri Chaitanya. వాళ్ళ మోహిత్ చూస్తే ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్ JEE Mains 2026 లో 300 on 300 వచ్చి 100% వచ్చింది. అట్లాగే సెకండ్ సెషన్ లో కూడా 100% వచ్చింది. కంగ్రాచులేషన్స్ మోహిత్. సో హర్షవర్ధన్ మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుని 300 తెచ్చుకోగలిగాడు. లుక్ ఎట్ ద కాన్ఫిడెన్స్, రెసిలియన్స్ and the
ప్యాషన్ టు గెట్ దాట్. ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంత ఈజీ కాదండి, 40 మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. హీస్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. Arush with 100 percentile, he scored 8th rank in All India Open category in Mains 2026. Arush, congratulations. కొన్ని క్యాంపసెస్ లో 5 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కానీ బిలో 1000 రిప్రజెంటేషన్ ప్రతి చోట ఉండటం అనేది ఇట్ షోస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్, ద కోఆర్డినేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్. ప్రతి క్యాంపస్ లో ఒకే రకంగా టీచింగ్ జరగాలి, ఒకే రకంగా ప్రోగ్రామ్ జరగాలి, ఒకే రకంగా ఎగ్జామ్స్ ఫాలో అప్ జరగాలి. ఎప్పుడైతే అది చేయగలమో ఇట్లా ప్రతి చోట మనకు బిలో 1000 ర్యాంక్స్ అనేవి వస్తాయి. టుడే వీ హ్యావ్ more than 166 ranks below 1000 in open category only from Sri Chaitanya. అయితే దీనికన్నా ఇంకా స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ 166 లో 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్ స్టూడెంట్స్. మన టెక్నో స్కూల్లో యంగర్ గ్రేడ్స్ నుంచి చదివి మన దగ్గరే ఉండి బిలో 1000 స్కోర్ చేసుకున్న పిల్లలు, అండ్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ కౌంట్. అలాగే బిలో 100 కూడా 11 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్స్, and that's another proud moment for us. Now coming to Mains 2026 session. Session 1 January lo conduct chesina Mains exam was more difficult than 2025 Mains. 2025 Mains e maths baga lengthy ga undani pillallandaru appudu godav pettaru. Aithe ippudu 26 ki vachesariki session 1 paper last year made difficult ga. Length and the complexity of the paper, chemistry, beyond NCERT or more application questions have come. So it wasn't an easy paper at all. There were ambiguities in the paper. Ambiguities మూలన చాలా మంది పిల్లలు 1 or 2 questions దగ్గర టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. బికాస్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు స్టూడెంట్ కదా అంబిగ్విటీయా కాదా తెలియదు కదా, కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనుకునే చేసుకున్నారు. సో అట్లా సెషన్ 1 లో 10 పేపర్స్ మెయిన్స్ పేపర్స్ జరిగితే 10 షిఫ్ట్స్ జరిగితే 15 కీ కరెక్షన్స్ ఇచ్చారు, which is quite a lot and confusing పిల్లలకి. ఆ 15 కీ కరెక్షన్స్ లో మళ్ళీ 9 క్వశ్చన్స్ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది చివరికి. సో అక్కడ పిల్లలు త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ ఎక్కడున్నా కూడా డెఫినెట్లీ కొంత ఇబ్బంది పడ్డారు. సో ఇట్స్ వెరీ నెసెసరీ టు అవాయిడ్ అంబిగ్విటీస్ ఇన్ ఎనీ క్వశ్చన్ పేపర్. సెషన్ 2 లో 9 క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెడితే సెషన్ 2 పేపర్స్ వర్ మచ్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంబిగ్విటీస్. చాలా వరకు రెక్టిఫై చేశారు. 9 పేపర్స్ లోనూ 6 కీ కరెక్షన్స్ వచ్చినాయి అండ్ ఓన్లీ 1 డ్రాప్ వచ్చింది. సో డెఫినెట్లీ దీస్ ఆర్ మచ్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పేపర్. First session 13 lakh students have taken the mains exam. Second session 11.1 lakh students have taken the mains exam. Dantlo 7.56 lakhs are boys and 3.53 lakhs are girls. I think interestingly 8 lakh students have taken both sessions. Both session 1, session 2, 8 lakh. Objective exams ఇవన్నీ పిల్లలు బట్టి పడితే NCERT చదివేస్తే రిజల్ట్ వచ్చేస్తా అనేది చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు. మీరు రోజంతా చదివిస్తారంట కదా అందుకని రిజల్ట్ అట్లా వస్తుందా ఏంటని. ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ ఆస్క్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్. ఇక్కడ ఇంత 100 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. NCERT చదివితే మార్క్స్ వచ్చే పేపర్స్ కాదండి ఇవన్నీ. స్టూడెంట్ నీడ్స్ good concepts, fundamentals, application skills, courage to tackle any new question in the paper, along with time management. So time management లేకపోతే నుంచి డీవియేట్ అవ్వకుండా NCERT తో పాటు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఎంత అయితే మనం చెప్పాలో, ఎంత డెప్త్ లో వెళ్ళాలి, ఎంత కాన్సెప్ట్ ఇవ్వాలి, అప్లికేషన్ స్కిల్ ఎంత డెవలప్ చేయాలి, క్వశ్చన్ చూడంగానే అసలు ఆలోచన ఎలా రావాలి, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ టు కమ్ అప్ విత్ ద రైట్ మెథడ్. ఎంత షార్ట్ మెథడ్ లో స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ చేయగలిగితే అంత అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ స్కిల్ అని నేను నేర్పించే పిల్లలకి. అండ్ దట్ ఈస్ వై టుడే యూ సీ సచ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్. Top 10 with first ranks, top 100, top 1000 and qualifying number in thousands and tens of thousands. So every student has to make the right choice, and 10th అయిన పిల్లలకి this is the right time. నాకేం కావాలి, నా గోల్ ఏంటి, ఎలా ప్రిపేర్ అయితే నేను ఆ గోల్ రీచ్ అవుతాను. బికాస్ ఈ 2 years చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. బికాస్ దిస్ ఇస్ వాట్ డిఫైన్స్ వాళ్ళు రేపు వెళ్ళి ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుతారు, తర్వాత కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. అండ్
కోచింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇలాంటి చోట చాలా ప్రెషర్ ఉంటుందని కూడా చాలా మంది మాట్లాడతారు. చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఉంటుంది అనేది. స్ట్రెస్ ప్రెషర్ లేకుండా డెవలప్మెంట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అవర్ రోల్ యాజ్ academicians, administrators, as the organization is to ensure much faculty, administrators and organization, our research, మేము background లో చేసే research and curriculum helps. ఆ స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి ప్లానింగ్ లో ఒక్కసారి ప్లాన్ అంటూ వచ్చాక చదువుకోవాలనుకున్న పిల్లలు, రైట్ క్యాంపస్ లో రైట్ మోటివేషన్ ఉన్న పిల్లలు డెఫినెట్లీ దే విల్ డూ వెల్. సో టుడే దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్. And COVID tarvata we have taken some new steps also. 11th 12th intermediate లో టైం తక్కువ ఉన్నా, సిలబస్ ఎక్కువ ఉన్నా, ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా పిల్లలకి యాక్టివ్గా ఉండాలి. యాక్టివ్ మైండ్స్తో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు స్టడీ. వాళ్ళు 5 గంటలు చదివినా పర్లేదు, 4 గంటలు చదివినా పర్లేదు, కానీ చదివే టైం క్లాసెస్ అయిపోయాక చాలా యాక్టివ్గా చదవాలి. క్లాసెస్ టైంలో కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాలి అన్న దీంతో చాలా యాక్టివిటీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. ఇవాళ మీరు మా క్యాంపసెస్కి వెళ్ళి చూస్తే there is so much liveliness and activity, from annual days to freshers days to sports days, moonlight dinners, sports every evening. Increase the interaction. పిల్లలు ఈజీగా కంఫర్టబుల్గా ఫ్యాకల్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి డౌట్స్ అడగాలి, కాన్సెప్ట్స్ అడగాలి, క్లారిఫై చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడైతే ప్లే గ్రౌండ్ కష్టమో ఇండోర్ గేమ్స్ we have provided. So somehow dance, music, these are also have become part of our curriculum. So that way we can create these active, outspoken students who can work well. So I hope all of you will meet your dreams and work like same tempo though. Work with enthusiasm till you settle down in your life. ఒక 35-40 years వచ్చేదాకా ఒక గోల్ వెనకాల పరిగెత్తడం చాలా అవసరం. And I hope all of you will do that with your experience here with us and with the motivation we have provided these 2 years. So congratulations and thank you to everyone. The result has been wonderful. It's an encouraging start to the result season. And especially happy because school did very well. 77 below 1000 ante it's like an extremely good result only, and 11 below 100. Very proud of the students, very proud of the team. And I would like to wish you all good luck for the advanced as well.